भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला, ये सुख करने ये दुख हरने, दुख हरने मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। ये मधुर बोल ये जगपथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल ये जगपथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम है घन श्याम है, श्री राम ही धन श्याम है, श्री राम है घन श्याम है, श्री राम ही धन श्याम है। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से हटाती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। जय जय श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय,
पूज्यपाद सनातन गोस्वामी पाद की अनंत कोटि ब्राह्मण वैष्णव की प्रबल मंगल हरिनाम संकीर्तन की प्रेम दाता परम गुरु श्री गुरु महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। प्रसादा भगवते प्रसाद यस्या प्रसादान्न गति कुतयपि धयं स्तुवं स्तस्य यशस्ते सन्दं वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम् गौर कृपा घनीभूतं प्रभु श्री हरिनंदनं मम जीवन सर्वस्वं भक्त्यानौमि पुनः पुनः राधा कृपामयं वपुं श्री गुरुदिन तारकं प्रभुं श्री गौरगोपालं भक्त्यानौमि पुनः पुनः अजानुलंबित भुज कनकावदातो संकीर्तनैक पितरो कमलायो ताक्षो विश्वाम्भरो द्विजवरो जुगोदारगोपालो वन्दे जगत् प्रियकरो करुणाय अवतारो आनंद लीलामय विग्रहाय हेमावती पच्छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते निरानन्दमिदं सर्वं प्रेमानन्दस्वतीकृतं येन तं सततं वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरुं श्री अद्वैतं नमस्तुभ्यं कुलीजनकृपानिधे गौरी प्रेम प्रदानाय श्री सीतापतये नमः लादिनी स्वरूपाय गौरांग सुहृदाय च भक्त शक्ति प्रदानाय गदाधर नमस्तुते प्रणमामि श्रीवासं तमातं पंडितं मुदा श्री गौरंग कृपा पात्रं कीर्तनानंद मानसं गौरी प्रेम प्रदावैव सर्वत्र समदर्शिने नारायण सुताय च श्रीमन्नरहरये नमो बर्हापीडविरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तकण्डं कञ्जाक्षं कुम्भकण्ठं स्मेतुशुभमुखं सादरनस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनभूषितं वैजयन्त्यं वन्दे वृन्दावनस्थयुवति ततप्रीतं ब्रह्मगोपालधीशं नमो
বেণুবদ্ধ বিনোদিনে রাধা ধর সুধাপান শালিনে বনমালিনে হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীনবন্ধ জগৎ পথে গোপেশ গোপিকা কান্ত রাধাকান্ত নমস্তুতে মুখং করোতি বাচালম পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম যৎ কৃপাতমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গী রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী বৃষভানুসুতে দেবী তং নমামি হরিপ্রিয়ে মহাভাব স্বরূপাতং কৃষ্ণ প্রিয়া বরিয়সী প্রেম ভক্তি প্রদে দেবী রাধিকা তং নমাম্যহম বন্দে নন্দ ব্রজস্ত্রীণাং সাদরেণমভিঘ্নস যশাং হরি কথাদ্গীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ং আচতুর্বদন ব্রহ্ম দিবাহুরপর হরি অবান লোচন শম্ভুর ভগবান পতরায়ণী জগ প্রভজন্তমনুপেতমপেতকৃত দৈপায়ন বিরহ কাতরয়া জুহাব উদ্রেতি তন্ময়াতয়তর বয়ুভুনে দুষ্ট সর্বভূত হৃদয় মনি মন তস্মি তমাদিদেবম করুণা নিধানম তমালবন্নম সুহিতাবতারম অপার সংসার সমুদ্র সেতু প্রজামহে শ্রী ভাগবত স্বরূপম বঞ্চাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমো জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ভক্তি ভরে বন্দি ছয় গোসাইয়ের চরণ যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভিষ্ট পূরণ জয় গৌর ভক্তবৃন্দ গৌর যাদের প্রাণ তবে মিলিতে মোরে পিতায় গৌর ভক্তিদান পিতায় গৌর হরি বল নিতায় গৌর হরি বল নিতায় গৌর হরি বল জয় জয় নিতায় গৌর হরি হরি বল শয়নে গৌর স্বপনে গৌর আমার গৌর নয়ন তারা শয়নে গৌর স্বপনে গৌর গৌর আমার জীবনে গৌর মরণে গৌর আমার জীবনে গৌর মরণে গৌর জীবনে গৌর মরণে গৌর গৌর
সজনে কহনা গৌর কথা সজনে কহনা গৌর কথা সজনে কহনা গৌর কথা গৌর নাম আমি আধাম গৌর নাম আমি আধাম আবার গৌর নাম আমি আধাম গৌর নাম আমি আধাম প্রীতি মূরতি দাতা প্রীতি মূরতি দাতা আমার গৌর নাম আমি আধাম প্রীতি মূরতি দাতা প্রীতি মূরতি দাতা আমি গৌর বিভনে নাবাচি পরাণে বিহনে নবতি পরাণে গৌর করিলাম গৌর করিলাম আমি গৌর করিলাম গৌর করিলাম গৌর বলিয়া জনম যাও আমার গৌর বলিয়া জনম গায়ক আমার গৌর বলিয়া জনম যাও কিছু না চাহিয়ে আর কিছু না চাহিয়ে আমার গৌর বলিয়া জন্ম কিছু না চাহিয়ে কিছু না চাহিয়ে গৌর ভগতে গৌর মুকতে গৌর ভগতি গৌর মুকতি গৌর বেদের গৌর ভগতি গৌর মুকতি গৌর বেদের গৌর সাধ গৌর ভজ গৌর সাধ গৌর ভজ গৌর সাধ গৌর ভজ আমার গৌর সাধ গৌর ভজ গৌর করিবে পার গৌর করিবে পার আমার গৌর সাধ গৌর ভজ গৌর করিবে গৌর করিবে গৌর গমন গৌর গঠন গমন গৌর গঠন গৌর গমন গৌর গঠন গমন গৌর গঠন গৌর মুখের হাসি গৌর মুখের হাসি গৌর
মরমের হলো পতি গৌর বচন আমি চিন্তন মরমের হল পতি মরমের হল গৌর শবদ গৌর সম্পদ গৌর সপদ গৌর সম্পদ গৌর শবদ গৌর সম্পদ সপদ গৌর সম্পদ যাহার হৃদয়ে জাগে যাহার হৃদয়ে জাগে হরে নর হরিদাস অনুগত ওই নর হরিদাস অনুগত চরণে শরণ মাগে চরণে শরণ মাগে ওই নর হরিদাস অনুগত চরণে শরণ মাগে চরণে শরণ আমি তার চরণে শরণ আমি তার চরণে শরণ নিলাম এবং দিবান গৌর গৌর বলে তার চরণে শরণ নিলাম এই দিবান শ্রী গৌর গৌর বলে তার চরণে শরণ নিলাম দিবান প্রাণ গৌর বলে কিবা সুখে কিবা দুঃখে কিবা সুখে কিবা দুঃখে নর হরিদাস অনুগত চরণে শরণ মাগে চরণে শরণ মাগে ঠাকুর নর হরিদাস অনুগত চরণে শরণ মাগে চরণে শরণ জয় মহাপ্রভু কে আমি কেন আমারে যারে তাপত্রয় ইহা নাহি জানি আমি কেমনে হিত হয় কলিযুগ পাবন অবতার অনর্পিত প্রেমদাতা পতিত পাষণ্ডী উদ্ধারকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু অশেষ বিশেষ কৃপা ভাজন অন্তরঙ্গ প্রিয় পরিকর আচার্যবর্য শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামী পাদকে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন ভজনের ক্ষেত্রে মুখ্য এই তিনটি বস্তু তত্ত্বজ্ঞান শুধু উপদেশ করলেন না, উপদেশ করে শক্তি সঞ্চার করে অনুভব করিয়ে দিলেন। এই গৌরীয় বৈষ্ণব ভক্তগণের একমাত্র জ্ঞাতব্য অনুশীলনীয় এই তত্ত্ববস্তু
কবিরাজ গোস্বামী পাদ শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে মধ্যলীলা বিংশতি পরিচ্ছেদে এটি আমাদের অবগতির জন্য অতি শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে প্রণয়ন করলেন, উপহার প্রদান করলেন। শুনতে হবে এই সব কথা। লীলা পেছনে যদি তত্ত্ব না থাকে তাহলে সেটি প্রকৃত লীলা হয় না। ধর্মের ভিত্তিটা যদি তত্ত্ব না হয় তাহলে সেটা কেবলমাত্র একটা ভাবাবেগ ছাড়া কিছু হয় না। তাই অন্ধবিশ্বাস এবং ভাবের উচ্ছ্বাস, ভাবাবেগ নিয়ে সনাতন ধর্মের প্রতিষ্ঠা নয়। সনাতন ধর্মের প্রতিষ্ঠা যেমন ভাব আবেগের প্রয়োজন আছে, এটা ঠিক, তার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে অতীব সুদৃঢ় তত্ত্ব এবং সিদ্ধান্তের ভিত্তি রয়েছে। এই জন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তগণকে একাধারে লীলা, রস এবং এই সমস্ত তত্ত্ব অবশ্যই জানতে হবে। না জানা পর্যন্ত ভক্তি কখনো পরিশুদ্ধ হবে না, সুদৃঢ় হবে না। তাই শুনতে হবে আমাদের। কবিরাজ গোস্বামী পাদ বুঝতে পেরেছিলেন যে চৈতন্যদেব যে তত্ত্বগুলো বললেন, সনাতন গোস্বামী পাদকে, রূপ গোস্বামী পাদকে সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা একটু বড় কষ্টকর হবে, কিন্তু তবু শুনতে হবে এবং অধ্যয়ন করতেই হবে। হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই, যার জন্য তিনি আগে ঘোষণা করলেন, সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না করো আলস, যাহা হইতে কৃষ্ণে হয় সুদৃঢ় মানস। এ ভক্তগণ, এটা তত্ত্ব কথা, সিদ্ধান্ত কথা, তো লীলারসে মাখামাখি নেই। কাজে সবার হৃদয়ঙ্গম হবে না, সহজে বোধগম্য হবে না, কিন্তু তবুও ধৈর্য ধারণ করে শ্রবণ করতেই হবে। কি হবে শ্রবণ করলে? না, যাহা হইতে কৃষ্ণে হয় সুদৃঢ় মানস। এই যে ইষ্টনিষ্ঠা একটি কথা আছে, সেই নিষ্ঠার দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন আমাদের নরোত্তম ঠাকুর মশাই। কেমন? যেমন সতীপতি, যেমন চকর চন্দ্রিকা, যেমন ভ্রমর কমল, যেমন সূর্যমুখী ফুল। সূর্যমুখী ফুল সেটা তো মানুষ নয়, কোন প্রাণী নয়, কিন্তু দেখবেন সকালবেলা ঠিক পূর্বের দিকে মুখটা, দুপুরবেলা একেবারে খাড়া, বিকালবেলা দেখবেন সেই পশ্চিম দিকে মুখটা। কে শিখিয়ে দিয়েছে? কিন্তু তার নিষ্ঠার বিচার, সূর্যের প্রতি তার এত গভীর থেকে গভীরতম নিষ্ঠা, যে ওই নিষ্ঠার থেকে ওই একটা জড়বস্তু ধরতে গেলে ফুল, তার চেতনা শক্তির অভিব্যক্তি নেই। তেমনি চাতক জলদ গতি। নিষ্ঠা কাকে বলে? যেমন চাতক, চাতকের কি নিষ্ঠা? জলদ গতি, অর্থাৎ দীর্ঘদিন বৃষ্টি হয়নি, নদী নালাতে জল আছে প্রচুর, কিন্তু প্রাণী জগতে গবেষণা করে দেখা গিয়েছে যে চাতক নামক এক ধরনের পাখি আছে, ছোট ছোট, এরা ওই বৃষ্টির জল ছাড়া অন্য জল পান করে না, করবে না। পুকুর ভর্তি জল, কিন্তু দীর্ঘদিন বৃষ্টি হয়নি, ওরা বহুদিন
জল পান না করে থাকতে পারে, তবু তার তো একটা সীমা আছে। সেই সীমা যখন অতিক্রান্ত হয়ে যায় তখন ওই মেঘের উদ্দেশ্যে ফটিক জল বলে গলা ছেড়ে আহ্বান জানাতে থাকে, চিৎকার করতে থাকে। নরোত্তম ঠাকুর মশাই বলছেন, দেখো দেখো কত জলাশয় থই থই করছে, কিন্তু চাতক বৃষ্টির জল ছাড়া পান করবে না। একেই বলা হয় নিষ্ঠা। কি নিষ্ঠা? বলে জলটা না খেলে মরে যাব, তাই সামনে কত জল পান করে নি, প্রাণটা তো বাঁচুক, যেটা আমি ভাবি, তাতে আমার ধর্ম যায় যাক, প্রাণটা আগে বাঁচুক। প্রাণ বড় না ধর্ম বড়, এই বিচার করতে আমরা হারিয়ে ফেলছি ধীরে ধীরে। ধর্মটাই বড়, কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি বড়। এই নিষ্ঠা যে, এই নিষ্ঠাটা নড়বড়ে হতে 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 একেবারে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে আমাদের জীবনে। আজকে কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছেন, এরকম প্রচুর দেখছি, আবার গিয়ে অন্য মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে নিচ্ছে। কেন নিচ্ছে? কিংবা কোন গোসাই গোবিন্দের অলৌকিক শক্তি দেখলো, সে অনেক কিছু উপকার করে দিতে পারছে, তার কাছে দীক্ষা নিলাম। তিনি সম্প্রদায়িক আচার্য কিনা এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব, এই যে সনাতন শিক্ষা, রায় রামানন্দ শিক্ষা, এই তত্ত্বজ্ঞান তার আছে কিনা বিচার করলাম। তার কিছু অলৌকিক শক্তি দেখেই তাকে গুরু বলে বরণ করে নিলাম। পরবর্তীতে দেখা যায় যে তার সঙ্গে আর সামঞ্জস্য রেখে চলা যাচ্ছে। তেমনি দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন নরোত্তম ঠাকুর মশাই, সকর চন্দ্রিকা যেন, সকর চাঁদের সুধা পান করে, এটাই তার জীবাত্ম বেঁচে থাকার একমাত্র উপায়। তাতে যদি দীর্ঘকাল চাঁদের সুধার থেকে সে বঞ্চিত থাকে, তা যতই যতই সুধার চাইতে অমৃত তাকে প্রদান করা হোক, সে ভোজন করবে। তেমনি সতী আর পতি যদি দেখতে অসুন্দর হয়, কুৎসিত হয়, বিকলাঙ্গ হয়, জড়বুদ্ধি সম্পন্ন হয়, দরিদ্র হয়, কিন্তু যিনি সতী নারী, তিনি জানবেন আমার স্বামী আমারই স্বামী, আর বিকল্প কাউকে চিন্তা করবেন না। নরোত্তম ঠাকুর মশাই বলছেন, একেই বলা হয় নিষ্ঠা। তা এই নিষ্ঠা গাঢ় হবে কিসের দ্বারা? না এই তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা। শুনতে হবে এই জন্য কবিরাজ গোস্বামী পাদ বলেছেন, ভক্তগণ, যাহা হইতে কৃষ্ণ হয় সুদৃঢ় মানস, যাতে ঘাত প্রতিঘাত আসুক, তার কেমন নিষ্ঠা না। ওই দেখো হরিদাস ঠাকুর, একটা বাজার রামকেলি তখন ছিল সমগ্র বৃহৎ বঙ্গের একমাত্র মহারাজধানী, বর্তমান কলকাতা শহরের মতো। সেখানে একটা বিশাল বিশাল বাজার, একটা বাজারে ঘুরে ঘুরে চাবুক মারতে মারতে দণ্ডিত ব্যক্তিরা প্রাণে মারা যায়। আর 22টি বাজার ঘুরে ঘুরে চাবুক মারা হচ্ছে হরিদাস ঠাকুরকে। চাবুকের ঘায়ে শরীরের চামড়াটা উঠে আসছে, গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে। কিন্তু হরিদাস ঠাকুরের নিষ্ঠা কি? খণ্ড খণ্ড হয় দেহ, যায় যদি প্রাণ, তথাপি না ছাড়িব মুখে মধুর কৃষ্ণ নাম। একে বলা হয় নিষ্ঠা। আমি বলি কি করবো? আমি তো যেটা আমার মনের কথাই বলি। আরে বাবা, আগে আমি আল্লাহ আল্লাহ বলি,
তাহলে তো আমাকে ছেড়ে দেবে, এই কষ্টটা থেকে তো মুক্ত পাবো। তারপরে ছুটি পেয়ে যখন যা করবো করবো। আমি তো এটাই সিদ্ধান্ত নিতাম। কিন্তু নামের প্রতি কি নিষ্ঠা, যে খণ্ড খণ্ড হয় দেহ যায় যদি প্রাণ, তথাপি না ছাড়িব মুখে কৃষ্ণ নাম। এই নামের নিষ্ঠা না হলে কি রাধাদাসী হওয়া যাবে? অকৈতব কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি প্রাপ্ত হওয়া যাবে? শ্রীবাস পণ্ডিতকে দেখালেন মহাপ্রভু নিষ্ঠা কাকে বলে। 7 নয় 5 নয়, একটাই মাত্র সন্তান, 5 বছর বয়স। মহাপ্রভু শ্রীবাস অঙ্গনে 1 বছরের সংকল্প নিয়ে দিনরাত কীর্তন শুরু করেছে। ছেলে অসুস্থ হয়ে গেল, অসুখ বাড়তে 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 চরম অবস্থা, শেষে একেবারে মরণ উন্মুখ। অন্দর মহলে সন্তান রয়েছে, সংকীর্তন অঙ্গনে কীর্তন চলছে। শ্রীবাস পণ্ডিতকে ডাকলেন, মালিনী দেবী দেখো, মনে হচ্ছে কৃষ্ণদাসটা রাখা যাবে, একমাত্র সন্তান, তা তুমি একটু অনুরোধ করো মহাপ্রভুকে কীর্তনটা বন্ধ করে দিই। ছেলে আমার একটাই ছেলে, আর এ মরতে বসেছে, আর এই সময় কি কীর্তন? শ্রীবাস পণ্ডিত কি বললেন, বলে মালিনী দ্বিতীয়বার ওই শব্দটা আর উচ্চারণ করো না। কেন না, তুমি গর্ভধারিণী মায়ের মতো কথা বললে না। কেন পণ্ডিত? বলে মা তো পুত্রের কল্যাণ চায়, মায়েরা নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে সন্তানকে বাঁচায়, সন্তানের হিত সাধন করে। তা তুমি কি সেই গর্ভধারিণী মা? তুমি কি জানো না মালিনী, জাতস্যহি ধ্রুব মৃত্যু ধ্রুবং জন্মমিতস্য চ, যার একবার জন্ম হয়েছে তার মরণ হবেই হবেই হবে, কোন উপায় নেই। ভগবান মৃত্যুকে স্বীকার করে নিয়েছেন লীলাতে এসে। আর যার মরণ হয়েছে তারও অবশ্যই জন্ম হবেই হবে, এতে কোনো পাপ নাই। জীব কর্মফল ভোগ করার জন্য জন্ম মৃত্যুকে বরণ করে নিয়ে চলছে। তা তুমি যদি যথার্থ মায় হও, এটা স্বীকার করে নিতে পারছো না? তোর মৃত্যুটা যদি এই মুহূর্তে থাকে, তুমি আমি খণ্ডাতে পারবো না, বরং তুমি আমি কি করতে পারি? বলে শ্রীবাস পণ্ডিত কাঁদতে শুরু করলেন, মালিনী এই সৌভাগ্য আমি পাবো না। যে দেখো, স্বয়ং নামী যিনি সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, সেই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম করছে। আর তুমি যদি পুত্রের কল্যাণ কামনায় করো, তাহলে বলো প্রাণ খুলে গৌরহরি আরো বেশি হরিনাম সংকীর্তন করো। কেন? স্বয়ং ভগবানের মুখনিসৃত তার কৃষ্ণনাম শ্রবণ করতে করতে মৃত্যুকে বরণ করা কোটি কোটি জন্মের ভজন সাধনে পাওয়া যায়। তা সাক্ষাৎ ভগবানের মুখনিসৃত হরিনাম শুনতে শুনতে যদি কৃষ্ণ দাস দেহ ত্যাগ করে, এর চাইতে চরম সৌভাগ্য আর কিছু নেই। আমি নাম বন্ধ করতে পারবো না। শোনো, যদি কাঁদে, কান্না পায় তোমার, কৃষ্ণদাস যদি চলে যায়, শাড়ির আঁচলটা মুখে গুজিয়ে দিয়ে থেকো, প্রভুর কীর্তনে যেন কোনো বিঘ্ন না হয়। নামের প্রতি কি নিষ্ঠা, আমি কি পারবো? আমি তো পারবো না। একটাই ছেলে মরছে, আর সেই সময় প্রাণ খুলে হরিনাম করবো, এরই নাম বলা হয় নিষ্ঠা। তা এই নিষ্ঠাটা এলো থেকে? এর হেতুটাই হচ্ছে তত্ত্ব জ্ঞান, সিদ্ধান্ত জ্ঞান, যার জন্যই এই সমস্ত প্রসঙ্গ বলবার পূর্বেতেই কবিরাজ গোস্বামী পাদ বলছেন, সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না করো আলস। ভক্তগণ, শুনতে ভাল লাগছে না বলে অন্য মনস্ক হয়ে শুনিও না, শুনতেই থাকো, এটা দরকার আছে শোভনে।
দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে শ্রবণ করো। তাহলে কি হবে? যাহা হইতে কৃষ্ণ হয় সুদৃঢ় মানুষ। এই সুদৃঢ় মানুষের দৃষ্টান্তটা কেমন সেটাই আমি বললাম। তো বুঝতেই যদি না পারি কবিরাজ গোস্বামী পাল, তাহলে লাভটা কি? এ কান দিয়ে ঢুকছে, কান দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, ভেতরে কিছু থাকছেই না। হ্যাঁ, সব কথার ভেতরে না থাকলে তার ফল নেই, কিন্তু গৌর কথা যেমন তেমন ভাবে শ্রবণ করলে তার ভাবনাতীত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেমন? যেবা নাহি বোঝে কেহ শুনিতে শুনিতে সেহ, কি অদ্ভুত চৈতন্য চরিত, কি অদ্ভুত চৈতন্য চরিত। ভক্তগণ হতাশ হইও না। যে বা নাহি বোঝে কেহ শুনিতে শুনিতে সেহ, বলে না বুঝে শুনতে শুনতে কিছু শেখে না। তোমাদের ঘরের ছেলে মেয়েগুলো স্কুলে গিয়ে ককা শিখেছে, আকার ওকার শিখেছে, কিন্তু তার আগে কি বাড়িতে ভাষা জ্ঞান শিখেনি? খাবো তো সেটাকে খাবোই বলে, খেয়েছিলাম বলে না, খেয়ে নিয়েছি ওটাকে খাবো বলে না। এরকম শিখলো কোত্থেকে? কেউ তো বাচ্চাকে শিখিয়ে দেয়নি যেটা খাবো, এটা খেয়েছিলাম, এটা খাচ্ছি। এই যে কাল বিচার, এটা অতীত কাল, ভবিষ্যৎ, বর্তমান কাল, আমার কি বাচ্চা ছেলেকে শিখায়? কিন্তু আমাদের সংসারিক কথা শুনতে 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 কোন জিনিসের কোনটা নাম, কোন অতীত কালের কথা কেমন হবে, বর্তমান কালের কথা কেমন হবে, ভবিষ্যৎ কালের কথা কেমন হবে, সব শিখে গেছে। পড়াশোনার আগেই শিখে গিয়েছে, ককা শেখার আগেই শিখে গিয়েছে। কি করে শিখলো? শুনতে শুনতে। তার সাংসারিক ক্ষেত্রে যেমন অবধ শিশু পিতা মাতা পরিবারের কথা শুনতে শুনতেই তার ভাষা জ্ঞান হয়ে যায়, বস্তু তত্ত্ব জ্ঞান হয়ে যায়, তেমনি এই সনাতন শিক্ষার প্রসঙ্গ বোঝা যাক বা না যাক, শুনতে 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 কি হবে? যে বা নাহি বোঝে কেহ শুনিতে শুনিতে সেহ, কি অদ্ভুত চৈতন্য চরিত। এই অলৌকিক একটা মহিমা এবং ক্ষমতা কৃষ্ণ কথারও নেই, যা গৌর কথাতে আছে। কেন না? কৃষ্ণ কথাতে একমাত্র কৃষ্ণেরই কথা আছে, আর গৌর কথাতে আছে রাধা এবং কৃষ্ণের কথা। কেন না? গৌর তত্ত্বটাই হচ্ছে রসরাজ মহাভারতকে এক রূপ, মিলিত তরু। এই জন্য কৃষ্ণ কথার চাইতে গৌর কথার শক্তি অনেক বেশি। যার জন্য কবিরাজ গোস্বামী পাদ বলছেন, যে বা নাহি বুঝে কেহ শুনতে হবে শ্রদ্ধা সহকারে, বিশ্বাস সহকারে। শুনিতে শুনিতে সেহ, কি অদ্ভুত চৈতন্য চরিত, কৃষ্ণে উপজীবে প্রীতি। দেখুন তত্ত্বটা, যদি গৌর কথা শ্রবণ করা হয় তাহলে কি উপকার হবে? না, যে গৌর কৃষ্ণ ভজনের আদেশ করলেন, সেই কৃষ্ণই যে আমাদের সর্বারাধ্য শিরোমণি, কৃষ্ণকে যে ভজন করতে হবে, কৃষ্ণের প্রতি নিষ্ঠা পোষণ করতে হবে, এই গৌর কথা শ্রবণ করতে করতে কৃষ্ণের প্রতি নিষ্ঠাটা একেবারে চিরকালের জন্য সুদৃঢ় হয়ে যাবে। আর কি হবে? যে বা নাহি বোঝে কেউ শুনিতে শুনিতে সেহ, কি অদ্ভুত চৈতন্য চরিত, কৃষ্ণে উপজীবে প্রীতি। কৃষ্ণের প্রতি মমত্ববোধ আসবে। মমত্ববোধ এটাই ভজনের শেষ কথা। এই যে ছেলে মেয়ে, স্ত্রী পুত্র, পিতা মাতা, বন্ধু বান্ধব ইত্যাদির সঙ্গে আমাদের একটা মমত্বের বন্ধন রয়েছে, যে বন্ধন ভজনের প্রতিবন্ধক। ভাগবতে রয়েছে,
মা দেবহূতি ভগবান কপিল দেবকে বলছিলেন যে বাবা, আমরা তো মেয়ে ছেলে, আমাদের ভগবান হচ্ছে স্বামী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয় স্বজন, আমরা নিজেরও নিজের শরীর দিকে তাকাই না। এরা সবাই একটু হাসি মুখে থাকুক, সুখে থাকুক, এদেরকে নিয়ে আমাদের অখিল কর্ম প্রচেষ্টা, এর মাঝে যে হরি ভজন ভজন সাধন কি করে করব? ছেলের মুখটা, মেয়ের মুখটা, জামাইয়ের মুখটা, স্বামীর মুখটা, পুত্রবধূর মুখটা সবার ভেসে উঠছে, ভালোবাসে, তারাও ভালোবাসে, তাদের জন্য আমাকে সবসময় করতে হবে। এই যে আত্মীয় স্বজন পরিজনের প্রতি এই যে মমত্ববোধ আসক্তি, এটাকে কি করে কেটে ছেটে ছিঁড়ে আমি প্রাণ ভরে গোবিন্দকে ভজন করব? তখন ভগবান কপিলদেব বলেছিলেন, মা, এটা সমস্যা নয়, ওই মমত্বটা দরকার, আসক্তিটা দরকার, কিন্তু দিকটা পাল্টাতে হবে। এই মমত্ববোধ আছে আত্মীয় স্বজন, অনিত্য বন্ধু বান্ধবের প্রতি, সেটাকে টেনে নিয়ে যেতে হবে সাধু আর বৈষ্ণবের প্রতি। নিতাই গৌর হরি বল। একজন সাধু বৈষ্ণবের প্রতি আমার কর্তব্য আছে, ভাবি কি আমি একটা বৈষ্ণবেরই সেবানুকূল্য দায়িত্ব গ্রহণ করলাম, যা পারি করব। ওই একজন বৈষ্ণব আছেন, তাকে আমি যথাসাধ্য সেবা করব। যেমন আমার পুত্র কন্যা, আমার শরীর, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র পরিজনের করি, তার মধ্যে আমি একজন বৈষ্ণবের দায়িত্ব নিলাম, দুজন বৈষ্ণবের দায়িত্ব নিলাম, এবং ক্রমে ক্রমে বৈষ্ণবেতে মমত্ববোধ এসে গেল। কপিলদেব ভগবান বলছেন, মা, এই সাধুর প্রতি আর বৈষ্ণবের প্রতি, গুরুদেবের প্রতি যার মমত্ববোধ এসে গেল, তার ভগবান প্রাপ্তি সুনিশ্চিত হয়ে গেল। ভগবানকে স্বতন্ত্র ভজন করে আর তাকে প্রেমডোলে বাঁধতে হবে না। তাহলে এই যে তত্ত্বজ্ঞান, এটা শুনতে 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 আসবে। তাতে কি হবে না, গোবিন্দের প্রতি যখন, সাধুর প্রতি যখন মমত্ববোধ জাগলো, কৃষ্ণে উপজীবে প্রীতি, জানিবে রসের রীতি। তা কৃষ্ণের প্রীতি জাগলে তো হবে না, আবার রসের রীতি জানতে হবে। সেই রসের রীতিটা কি না, কৃষ্ণের প্রতি আমার সম্বন্ধটা কেমন, আমি তাকে বালগোপাল আর আমি তার বাবা বা মা ভাবছি। যদি আমি ভগবানকে পুত্ররূপেই ভালোবেসে ফেলি, পুত্ররূপেই তাকে মমত্ব বন্ধনে বেঁধে নিয়েছি, তাহলে পুত্রকে, ভগবান অর্থাৎ গোপালকে কি করে সেবা পরিচর্যা করতে হয়, তার কিভাবে, কোন স্বভাবে, কি দ্রব্যের দ্বারা, এগুলোই হচ্ছে সেবার রীতিনীতি। কিংবা আমি ভগবানকে সখারূপে ভালোবাসলাম, ভগবান তো শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে কি প্রেম, কি ভালোবাসা, কাঁধে করা কাঁধে চড়া, সব সময় ব্যস্ত। তো ভগবানকে আমিও তেমনি ভালোবেসে ফেললাম। এইবার ভগবানকে যদি আমি সখারূপে ভালোবাসি, তাহলে সখার সঙ্গে সখার যে প্রেম ব্যবহার, সেবা ব্যবহার, তারও নিয়ম কানুন আছে, সেটা জানতে হবে। কিংবা আমি যদি ভগবানকে পতিরূপে, অর্থাৎ রাধারানীর প্রতি আমি তার দাসী, এইভাবে যদি আমি তাকে ভালোবেসে থাকি, তাহলে কি হবে না, তারও কিছু সেবার রীতিনীতি আছে। এগুলো জানবো কি করে, কোথায় জানবো? বলে দরকার নাই, তুমি প্রাণ ভরে গৌর কথা শ্রবণ করতে দাও। এই গৌর কথার অলৌকিক এমন শক্তি যে তোমার অন্তঃকরণে জানিবে রসের রীত, আর তখনই শুনিলে হইবে বড় গীত। এই জন্য সনাতন শিক্ষা, সনাতন নামক মহাপ্রভুর পরিকরকে মহাপ্রভু যে শিক্ষা দিলেন তার নাম সনাতন শিক্ষা। আবার সনাতন হচ্ছে যা অবিকৃত, পরিবর্তন হয় না, যা নিত্য শাশ্বত বস্তু, ছিল, আছে, থাকবে, এমন যা, তারই নাম হচ্ছে সনাতন। অর্থাৎ শিক্ষাটার নাম হচ্ছে সনাতন শিক্ষা। যে শিক্ষাটা
আজ থেকে কোটি বছর আগেও যেমন ছিল এখনো তেমন থাকবে, কোটি বছর পরেও একই থাকবে। ওই শিক্ষার স্থান, কাল, পাত্র, পরিবেশ, ভৌগোলিক পরিবর্তন হবে, কিন্তু শিক্ষার কোনো পরিবর্তন হবে না। কেন না, প্রভু আমার যে শিক্ষাটা দিচ্ছেন ওই শিক্ষাটা হচ্ছে নিত্য, শাশ্বত, সনাতন। এই জন্য তার নাম সনাতন শিক্ষা। শিক্ষা যে দিলেন, যে পড়ে কি দিলেন না, যে পড়ে দেওয়া যায় না। শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞান। ভগবান অর্জুনকে বললেন যে দেখো, যে সে জ্ঞান দিলে হয় না, আগে জ্ঞান পিপাসী হতে হয়। তাই জ্ঞান পিপাসী হব কি করে? জীবের তো জ্ঞানই নেই। কবিরাজ গোস্বামী পাদ বলছেন যে মায়াবদ্ধ কৃষ্ণের নাই শত কৃষ্ণ স্মৃতি জ্ঞান। আমাদের যে ভজন সাধন সম্বন্ধে জীবনের উদ্দেশ্য কি, এটা নিয়ে যে জিজ্ঞাসা করতে হবে, এটা বাপ মার কাছ থেকেও শিখছি না, স্কুল কলেজে গিয়েও শিখছি না। বাবা মা আমাকে স্বপ্ন সৃষ্টি করে দিয়েছেন, মাসে লাখ টাকা রোজগার কি করে করতে হবে। তুমি কারো ক্ষতি করো না, অন্যায় করো না, চুরি ডাকাতি করো না, চরিত্র ভ্রষ্ট হয়েও না, সৎ পথে থাকো, টাকা রোজগার করতে শেখো। এছাড়া পিতা মাতা আমাকে আর কি শিক্ষা দিচ্ছে? আত্মীয় স্বজন কি শিক্ষা দিচ্ছে? স্কুল কলেজ কি শিক্ষা দিচ্ছে? এর বেশি তো শিক্ষা দিচ্ছে না। আর ওই শিক্ষাটা নিতে নিতে আমার ভেতরে ছক এসে গিয়েছে যে এর বাইরে কোন শিক্ষার প্রয়োজন আছে। গতকাল বলছিলাম তো, মানুষের জীবনের ছকটা তো এই, বড় হলাম, টাকা রোজগার করতে শিখলাম, বাড়ি গাড়ি করলাম, মৃত্যু এলো, চলে গেলাম। কি নিয়ে গেলাম, কি দিয়ে গেলাম, কেন এলাম, কেন গেলাম, কি হলো? এরই নামই হচ্ছে মায়া। দেখুন, আমরা প্রত্যেকে শ্মশানে নিয়ে যাচ্ছি, বলো হরি হরি বল বলতে বলতে, কিন্তু আমি ভাবছি আমি মরবো না। একটু আতঙ্ক জাগে না যে আমাকে একদিন নিয়ে যাবে না এমনি করে? কাজেই তার জন্য আমাকে প্রস্তুত হতে হবে। এই যে প্রশ্ন যে ভবে কেন এলাম আর আমার জীবনের কর্তব্য কি, এই প্রশ্নটা জাগছে না আমাদের। কেন জাগছে না? একে কলি, তাতে সত্যরজতম, বিশেষ করে তমগুণের প্রভাব, আর ঘোষণায় করা হয়েছে যে এটা হচ্ছে দোষের সমুদ্র। এখানে জীব স্বরূপ বিস্মৃত হয়ে অবস্থান করবে। মানে মানুষের আকৃতি বিশিষ্ট পশু কি করে বেশি খেতে পারবো, হজম হয়ে যাবে, কোনো ব্যাধি হবে না, তার জন্য ওষুধ আবিষ্কার। কি করে যৌবনকে ধরে রেখে দীর্ঘকাল স্বামী স্ত্রী সম্ভোগ সুখ আস্বাদন করতে পারবো, তার গবেষণায় মেতে উঠেছি আমরা। কিন্তু পরিণামটা কি না, ভাগবতে রয়েছে মহারাজ যজাতি দেবযানীকে নিয়ে দেবতার পরিমাণে 1000 বছর সম্ভব করল। দিনে রাতে সম্ভব করার পরে তখন তার তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়ে গেল। তখন তিনি বললেন যে দেখো, আমার ধারণাটা পাল্টে গেল। আমি ভেবেছিলাম যে ভোগ করতে 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 একদিন ত্যাগ আসবেই আসবে, কিন্তু দেবযানী এলো না। 100 বৎসর দিবা এবং রাত্রি পুত্রের যৌবন নিয়ে তোমার সঙ্গে যে সম্ভোগে আমি মেতে থাকলাম, এখন আমি দেখলাম নজাত কামান কামোপভোজন সম্মতি। কাম ভোগের দ্বারা কখনো কাম চিন্তাকে প্রশমন করা যায় না। তেন ত্যাক্তেন ভঞ্জিতা ভাগবত চিন্তান। ভাগবত এবং উপনিষদ বললেন ত্যাগের দ্বারাই একমাত্র পরাগতি, পরাশান্তি লাভ করতে হবে। তাই এত এই ভোগ বিলাসী আমরা মত্ত হয়ে রয়েছি যে মানুষ জীবনের উদ্দেশ্য কি, মানবের কর্তব্য কি, এটা জিজ্ঞাসা করব। এই জিজ্ঞাসা করার মনোবৃত্তিটাও আমাদের হারিয়ে ফেলেছে। যাচ্ছে বলুন, কার মনে যাচ্ছে? মহাপ্রভু দেখলেন জাগবে না,
তাই জীবের প্রতিনিধি রূপে খাড়া করলেন সনাতনকে। যে জীব তো প্রশ্ন করতে ভুলে গেছে, সনাতন জীবনটা পেয়েছে, জীবনের কর্তব্যটা কি, জীবনের সংজ্ঞা কি, কাকে জীবন বলা হয়? জীব জানে না। শাস্ত্র বলছে কাকে বলবে জীবন? না, জীবন্তি মৃগ পক্ষী ন। আরে গাছ পাথর সবাই তো বেঁচে আছে, তাই এটাকে বাঁচা বলে? বলে না না, আমি ভোগ বিলাসের মধ্যে বাঁচতে চাই, তাহলে সেটাও জীবন বলা হয় না। জীবন কাকে বলা হয়? সজীবতী যস্য মন মননেন জীবতী, তাকেই জীবন বলা হয়। যার মন ভগবানের স্মৃতিচারণ করে নিরন্তর, তাকে বলা হয় জীবন। যার মনের মধ্যে সবসময় লীলা চিন্তন, ভগবত মাধুর্য চিন্তন চলতে থাকে, তিনি প্রকৃত মানুষ এবং তার জীবনটাই জীবন। আর যার মনের মধ্যে এই ভগবত চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হয় না, সে হচ্ছে কিনা জীবন মৃত গোবিন্দ দাস। তারাই হয় কাম ক্রোধের আশ্রয়। একটা দৃষ্টান্ত আছে না, একটা মাতাল এত মদ খেয়েছে, তার জ্ঞান নাই, টলতে 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 শ্মশানে ঢুকে গিয়ে একেবারে টোলে পড়ে একটা বেঘরে ঘুমিয়ে অচেতন হয়ে পড়ে আছে। আর পাশে একটা বেওয়ারিশ মরা কিছুক্ষণ আগে ফেলে দিয়ে চলে গেছে, দাহ করারও কেউ নেই। পাশাপাশি দুটো পড়ে আছে মরার মতোই। ঘন্টা দু তিনেক পরে দেখা গেল আসল মরাটার গায়ে পিঁপড়ে লেগে গিয়েছে। আধ ঘন্টা পরে কাক এসে চোখ খোলাতে লাগলো, কুকুর এসে আঙুলগুলো চিবোতে শুরু করলো। পাশে কিন্তু মাতালটাও মরার মতো নিশ্চিষ্ট হয়ে পড়ে গেছে, ওর গায়ে পিঁপড়েও লাগলো না, কাকে এসে ঠোকরাচ্ছে না, কুকুরগুলো এসে পায়ের আঙুল কামড়াচ্ছে না। কেন কামড়াচ্ছে না? দুটোকে দেখতে তো মরার মতো না। শাস্ত্র বলছে যে এরা পিঁপড়ে হলেও এদের বোধ জ্ঞান আছে, এটা মরা আর এটা জ্যান্ত। জ্যান্ত আছে, এটা বুঝতে পারে, তাই তাকে আর ওরা খায় না। আর এটা বুঝতে পারে মরা, তো মরাতে এটা আমাদের মহোৎসব। কুকুরের, কাকের, শকুনের, গৃধিনীর, শৃগালের ইত্যাদি ইত্যাদি মাংসভোজী প্রাণীদের তখন ওটা উপভোগ্য বস্তুতে পরিণত হয়ে যায়। কি হয়, তত্ত্বটা কি? যে মানুষ দিনান্ত একবার হরিনাম চিন্তন করে না, বলে না, তার জীবনটা হচ্ছে মরা মানুষ। কেন? তার জীবন তো জীবন না, এটাকে মৃত বলা হয়। আর এই মরা মানুষ চলছে ফিরছে বটে, কিন্তু ওই পিঁপড়ে, কাক, শকুন এসে তাকে আক্রমণ করছে। তারা কারা? না কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য। আর নিঠুর কাঙাল হোক, দরিদ্র হোক, যেমনই হোক, একজন কৃষ্ণ ভক্ত, তার অন্তরে তৈল ধারাবৎ ভগবানের লীলা চিন্তন চলছে। দেখতে মরার মতো, অর্থাৎ নগণ্য, তাকে কেউ চেনে না, কিন্তু না চিনলে না জানলেও কখনো কাম, ক্রোধ ইত্যাদি এরা তার কাছে ঘেসবে না। কেন? জ্যান্ত, আরে মরা। এই জন্য মানুষ হলাম, মানুষ সম্পর্কে হুঁশ হল না। তাই মহাপ্রভু দেখলেন সনাতন, এই যে জীবের জীবন জিজ্ঞাসা কি জানতে হবে, কি জানলে সমস্ত কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যাবে, জীবনের সমস্ত প্রকার সমাধান, সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এই প্রশ্নটা করবে, এই প্রশ্ন করারও মনোবৃত্তি কলিহত জীবের নেই। তাই জীবের প্রতিনিধি স্বরূপ সনাতন গোস্বামীর অন্তঃকরণেতে মহাপ্রভু উদ্দীপন জাগিয়ে দিলেন। মহাপ্রভু জানেন যে সনাতন গোস্বামীপাদ কত বড় পণ্ডিত, কত বড় শাস্ত্রজ্ঞ, কিন্তু তাকেও অজ্ঞান এবং
সংসার যাতনা ক্লিষ্ট মানুষের একটা প্রতিনিধি রূপে খাড়া করলেন, করে তার ভেতরে প্রশ্ন করার জন্য শক্তি সঞ্চার করলেন। প্রণত হয়ে প্রশ্ন করলেন সনাতন গোস্বামী। কালকে আমরা বলেছি, কে আমি কেনে আমার যারে তাপত্রয়, ইহা নাহি জানি আমি কেমনে হিত হয়। প্রভু আমি কে গো? প্রথমে মহাপ্রভু মজা করছেন, হাসছেন, তুই তো সনাতন। বলে প্রভু তুমি আমাকে এরকম করে ছলনা করিও না, পূর্ব জন্মে কি আমি সনাতন ছিলাম? এইরকমই চেহারা ছিল? তোমার সঙ্গে কি আমার এরকম সম্পর্ক ছিল? এবং এই দেহ যখন থাকবে না তারপরেও কি আমি আবার সনাতন হয়েই থাকবো? তা তো থাকবো না। তাহলে আমার দেহটার পরিবর্তন হচ্ছে, কিন্তু এই যে আমি বলছি কথাটা, এটা জগতে মানুষ আমার দেহকে চেনে, আমার নামকে চেনে, আমার বাড়িঘরকে চেনে, কিন্তু আমাকে কেউ দেখেছে? আর আমি জগতের সবাইকে চিনি, তার শরীরকে চিনি, তার বাড়িঘর চিনি, ঠিকানা চিনি, নাম চিনি, আমিও কাউকেই দেখতে পাচ্ছি না। যাকে দেখছি তার দেহ। দেহটাই যদি তিনি হবেন তাহলে আমরা বলি কেন আমার দেহ? তা আমার বাড়ি বললে যেমন আমি এবং বাড়ি দুটো আলাদা জিনিস বুঝায়, তাহলে আমার দেহ যখন বলছি তখন আমি এবং দেহটাও আলাদা আলাদা। তাহলে এই যে দেহের মধ্যে কেউ একজন রয়েছে, সে যখন চলে যায় তখন একজন এসে ডাকছে, বাবু 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 বাবু। কাঁদতে কাঁদতে বলছে, না গো নেই। বলে ওই তো শুয়ে আছে, হাত পা চোখ মুখ নাক কান সব ঠিক আছে, ওই তো। বলে আরে না না, আছে, তোমার বাবুর শরীরটা পড়ে আছে, উনি আর নেই। বলে উনি নেই? কোন দিক দিয়ে গেলেন, কোথায় গেলেন, আর কোথা থেকে এসেছিলেন? আমরা এই সমস্ত তত্ত্বে জিজ্ঞাসা করি, জানি না। সারাদিন যত অনীতি কুনীতির সংবাদই আমাদের ভেতরটা চলছে, খবরের কাগজ, আমাদের কাছে রামায়ণ মহাভারত গীতা ভাগবত, এই রকম যখন আমাদের জগৎ জীবন, তখন প্রশ্ন করছেন প্রভু কে আমি? এটা আগে জানতে হবে। আমি কে তা না জানিলে তারে জানা যাবে না। বাইবেল বলছেন নো thyself। তুমি ব্রহ্মাণ্ডকে জানবার চেষ্টা করো না, আগে নিজেকে জানবার চেষ্টা করো। তুমি কে? তুমি কার? তুমি কেন এসেছো? তোমার কর্তব্য কি? ওই একটা প্রশ্নের সঙ্গে বাকি প্রশ্নগুলো জড়িয়ে আছে। তেমনি উপনিষদে ঋষি বললেন আত্মানম বিদ্ধি, অর্থাৎ নিজেকে জানো। এই নিজেকে জানলে জগতের সব কি জানা যাবে। এই জন্য প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, সনাতন গোস্বামী পাঠ করলেন, কে আমি? আমি কে প্রভু? এটা তুমি কৃপা করে আমাকে জানিয়ে দাও। তৃতীয় প্রশ্ন কি? কেন আমায় যারে তাপত্রয়, আমার দুঃখ কেন? আমি তো দুঃখ চাই না, সুখ চাই। যেটা চাই সেটা পাই না। বলি কেন? দেখো সবাই তো সুখে আছে, দেখেছ বাড়ি চকচক করছে, বাড়ির আসবাবপত্র দেখেছ তুপচে পড়ছে, এক একটা মানুষের না হলে 100 রকম পোশাক আছে। দিনের বেলা যে কত ঘন্টা কত পোশাক পাল্টাচ্ছে। তো মানুষের যদি দুঃখ থাকতো, মনোকষ্ট থাকতো, তাহলে এরকম হতো? তা কেন দুঃখে আছে? সনাতন গোস্বামী হেসে বলছেন, হ্যাঁ প্রভু, এই যে মানুষের দিকে তাকালে মনে হচ্ছে না যে কেউ দুঃখে আছে, এটাও একটা ব্যারাম। এই কলির জীব ব্যারামে আক্রান্ত হয়ে
সে যে দুঃখের সমুদ্রে ডুবে আছে এই অনুভবটাও হারিয়ে ফেলে ধেই ধেই করে নাচছে। এটার লক্ষণ ভালো নয়, এটা হচ্ছে ব্যাধি। এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে তারা প্রশ্ন করতে ভুলে গেছে, বলে এত বড় তোমার স্পর্ধা, এত ধনী ধনী মহাধনী এত কিছু, সবাইকে তুমি একবারে ব্যাধি প্যারামি লোক বলে দিলে কেন সনাতন? বলে দেখো সর্বান্তর্যামী তুমি, তোমাকে আমি কি বলবো, এই ব্যাধিটার নাম হচ্ছে উন্মাদ ব্যাধি। একটা দৃষ্টান্ত শোনো। একজন বাবু মশাই, তার একটি মাত্র সন্তান, যেমন রূপ আর তেমনি গুণ আর তেমনি মেধাবী, আর খুব পিতার পিতৃভক্ত এবং খুব চরিত্রবান। এইবার তো লেখাপড়া শেখার সঙ্গে সঙ্গে বিশাল অনেক মায়ের চাকরি পেয়ে গেছে। বাপ মায়ের স্বপ্ন তো এটা, কলিকালে বাপ মায়ের স্বপ্ন যে ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে ফেললাম, চাকরি দেওয়া করে ফেললাম, একটা কাজ করলে আমার শেষ, সেটা হচ্ছে বিয়ে থা দিলে। কিন্তু এটাই যে পিতা মাতার মূল কর্তব্য নয়, এটা ভাগবত যারা ভালো করে পড়েন তারা জানেন। ভগবান ঋষভদেব তার 100 জন পুত্র একদিন ডেকে উপদেশ দিচ্ছেন যে তোমাদের অনেকে সাধু হবে, অনেকে রাজা হবে, অনেকে বিয়ে থা করে সংসারী হবে। কর্তব্য কি শোনো, পিতা মাতার কর্তব্য ছেলে মেয়েকে নিজের পায়ে দাঁড় করিয়ে বিয়ে থা দিলেই ওইখানে শেষ নয়। তুমি যদি পুত্র কন্যাকে হরিভজনের পথে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারো, তাহলে মৃত্যুর পরে তোমাকে নরক ভোগ করতে হবেই হবেই হবে। ভাগবত খুলে দেখুন, ছেলে মেয়েকে জন্মালাম, হরিভজনে তাদেরকে দাঁড় করাতে পারলাম না, অথচ কোটি কোটি টাকা রোজগার শিখালাম, সে সৎ হোক, ও সতের কোন মূল্য নাই যতক্ষণ হরিভজন না করবে। তা সনাতন গোসাই বলছেন, প্রভু এখন কলিযুগের পিতা তো ভাবছে বিয়ে থা দিলে আমার দায়িত্ব শেষ, কেমন কেমন বিয়ে দেব না, আমার যেমন একমাত্র ছেলে আর নারায়ণের মতো রূপবান, এইরকম যদি কারো একমাত্র মেয়ে হয় আর লক্ষ্মীর মতন যদি রূপবতী হয় তাই দিব। তো ভগবানের ইচ্ছে জুটেও গেছে, বিয়ে দাদি হয়ে গিয়েছে। এবার বিয়ে থার পরে বৌমাকে নিয়ে পুত্র তো যথাস্থানে কর্মস্থলে চলে গিয়েছে, পিতা মাতা তো আনন্দেই আছে। এবার 9 মাস 6 মাস যাওয়ার পরে পুত্রবধূ ওখান থেকে সংবাদ পাঠাচ্ছেন শ্বশুর মশাইকে, বাবা শিগগিরই আসুন, বাবা শিগগিরই আসুন, আপনার ছেলের পরিস্থিতি ভালো না। কি এই তো কয়েক মাস বিয়ে তা হলো, কি হলো কি এর মধ্যে? একেবারে উৎকণ্ঠিত চিত্তে ছুটতে ছুটতে তো এলেন। সরকারি বাংলোতে থাকে, বিশাল পজিশনে চাকরি করে, তো দেখছে তার বৌমা কেঁদে কেঁদে একেবারে চোখে কালশিরা পড়ে গিয়েছে, এলো ছিল পাগলের। শ্বশুরের দিকে কাঁদতে শুরু করলো, কই আমার খোকা কই? বাবা ওই ঘরটা, বড় ঘরটা, বিশাল একটা হল ঘর। এই ঘরে কেন? হ্যাঁ বাবা ওইখানে। খোলা যাবে না। তাহলে এক একটা কথা শুনছে আর বুকের মধ্যে ধকধক করছে। খোলা যাবে না, তাহলে দেখবো কি করে? ওই জানালাটা খোলা আছে, জানালার কাছে দাঁড়ান, দেখুন আপনার ছেলের দশা। জানালাটা খুলে প্রথমে দেখতে পাচ্ছে না বড় ঘর কোন কোনাতে আছে। ছেলের নাম ধরে ডাকছে, অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পরে তখন ছেলের কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। ছেলে গান গাইছে, প্রাণ করে গান গাইছে। বাহ, গান গাইছে ছেলে আমার। তারপরে বাবা ডাকছে তো জানালার বাইরে, ওখান থেকে ছেলেটা আসছে। যখন সামনাসামনি চোখে দেখলে তখন বাবাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে গান গাইতে গাইতে ছেলেটা ধেই ধেই করে নাচতে শুরু করেছে, আর হাতে পায়ে লোহার বাড়া লাগানো।
তারপরে মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো জানালার গড়াগুলো ধরে, এমন হাসছে, এমন নাচছে, এমন গান করছে। ছেলেটা যত হাসছে, যত নাচছে, যত গান করছে, বাবা বুক ভেঙে কান্না চোখের জলে ভাসতে শুরু করল। তা দেখুন, বাবা মা যদি দেখে ছেলেরা হাসছে, নাচছে, গান করছে, কোন বাবা মার সুখ হবে? হবে তো। কিন্তু ওই বাবার চোখে জল কেন, বুক ভেঙে কান্না কেন? বাবা বুঝতে পেরেছে এই ছেলের হাসি হাসি নয়, এই ছেলের গান গান নয়, এই ছেলের নাচ নাচ নয়, ছেলে আমার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে পাগল হয়ে গিয়েছে, উন্মাদ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে গিয়েছে। এই ব্যাধির থেকে যদি একে মুক্ত করা যায় তাহলে এর জীবনের মূল্য আছে। আর যদি জীবনে এই ব্যাধি থেকে মুক্ত না হয়, সব শেষ হয়ে গেল। এর সঙ্গে যে জীবনটাকে জুড়ে দিলাম তারও জীবন শেষ হয়ে গেল। সনাতন গোস্বামী পাদ বলছেন, প্রভু তাহলে কি হলো? বাবা তো দেখছে হাসছে, নাচছে, গান করছে, বাবা সুখ হলো না। ঠিক তেমনি এই কলির জীব নাচছে, উপচে পড়ছে, যত যত দেখুন এখন চিত্ত বিনোদনের কেন্দ্র গড়ে উঠছে। এক একটা জায়গায় ঢুকলে হাজার, এমনকি ওই উদয়পুরে আছে লেক প্যালেসে ঢুকলে একদিনে 1 লাখ টাকা দিতে হয়। 24 ঘন্টা থাকবেন 1 লাখ টাকা। তা সেখানে 6 মাসের আগে একজন আমাকে বলছে, বাবা দেখলাম লাইনে দাঁড়িয়ে আছে, 6 মাসের আগে তার সুযোগ নাই, 6 মাস পরে সে টিকিট পায়। তা মানুষ কেমন উপচে পড়ছে চিন্তা করে। তাহলে এইভাবে যে মানুষের নাচ, এই গান, এই খাওয়া দাওয়া, ফুর্তি, এটা কিসের লক্ষণ? এটা হচ্ছে উন্মাদ ব্যাধির লক্ষণ। এই জন্য সনাতন গোস্বামী পাদ বলছেন, প্রভু কলির প্রভাবে পড়ে কলির জীব সব এইভাবে নাচছে গাইছে। জীবনের মূল উদ্দেশ্য কি জানবার জন্য এসেছি, এবং ওটাই জানার জন্য আমার চেষ্টা করতে হবে। তার জন্য তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির চরণাশ্রয় করতে হবে। এই জ্ঞানটাও কলির জীব ভুলেই গিয়েছে, যে তারা সুখে নেই, ত্রিতাপ জ্বালায় ফুটছে। কিন্তু যে ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়নি, সুস্থ আছে, সে বুঝতে পারছে সংসারটা মরুভূমি, এখানে তাপ ছাড়া বিন্দুমাত্র শান্তি নেই, সুখ নেই। আমি চাই তো সুখ আর শান্তি, কিন্তু পাই কেন এই তাপ? আর 3 প্রকার তাপ, আদি ভৌতিক, আধ্যাত্মিক এবং আদি দৈবিক, এই 3 প্রকার তাপ। এই দুটো প্রশ্ন গেল। এক হচ্ছে আমি কে, আর দ্বিতীয়ত আমার এই 3 প্রকার দুঃখ কেন। আর 3 নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে, ইহা নাহি জানি আমি কেমনে হিত হয়। হিত বলতে জীবনের কল্যাণ। এই যে মানব শরীরটা প্রাপ্ত হয়েছি, শোনলে মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে। এই জন্য তো ভাগবত চর্চা করা দরকার। দেখুন ভাগবতে রয়েছে দেবতাগণ কাঁদছে ভগবানের চরণ, প্রভু এই দেবজন্ম থেকে মুক্ত দিয়ে পৃথিবীর বুকে ক্ষণ জন্ম মানুষের দেহ প্রদান করো। কেন না 84 লক্ষ প্রকার জীব দেহ, এর বাইরে রয়েছে দেব দেহ, কিন্নর, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, চারণ, যক্ষ, রক্ষ, অসুর, পিশাচ ইত্যাদি ইত্যাদি রয়েছে। তা এই 84 লক্ষ প্রকার জীব দেহ এবং তার বাইরে এই সমস্ত দেহের দ্বারা হরি ভজন করে কোনদিন হরিকে পাওয়া যায় না। দেবতারাও হরি ভজন করে হরি পেতে পারেন না। কি পারে? একমাত্র নরতনু ভজনের মূল। যতক্ষণ পর্যন্ত জীবাত্মা এই নরদেহ না প্রাপ্ত হবে,
ততক্ষণ পর্যন্ত হরি ভজন করে কোনোদিন হরিকে প্রাপ্ত হতে পারবে না। নিতাই গৌর প্রেমানন্দ। এই যে কত বড় আমাদের সৌভাগ্য যে আমি সেই মানব কুলে এবার জন্ম পেয়েছি। তাহলে মানব কুলে জন্ম পাওয়ার হিতটা কিসে হবে আমার জানা নাই। ও চাঁদে কি করে যাব সেটা আমি আবিষ্কার করেছি, হাজার হাজার আবিষ্কার করছি, কিন্তু কি করে জীবনে ভগবত প্রেম ভক্তি লাভ করব, জীবনের উদ্দেশ্য কি আমরা পাই। কবিরাজ গোস্বামী পাদ বলছেন এই হচ্ছে মৌলিক প্রশ্ন। সমগ্র অজ্ঞান কলিহত জীবের প্রতিনিধি হয়ে মহাপ্রভুর কৃপা শক্তিতে সঞ্চালিত শক্তি নিয়ে সনাতন গোস্বামী তিনটা প্রশ্ন ছুঁয়ে দিলেন মহাপ্রভুকে। ঠিক এইরকম প্রশ্নই করেছিলেন না, যতক্ষণ মানুষ ঘা না খায় ততক্ষণ তো ডাক্তারের কথা ভাবে না। তা জীব তো এমন ভাবে মদ খেয়ে আক্রান্ত হয়ে আছে যে সে আমি ব্যাধিতে পড়েছি, ডাক্তারের কাছে যাব সেটাও ভুলে গিয়েছে। যখন ধাক্কা খায় তখনই প্রশ্ন আসে। যখন অভিশপ্ত হলেন মহারাজ পরীক্ষিত, মাত্র 7 দিন আয়ু, তার জন্য তিনি আতঙ্কিত হলেন না, ভয় পেলেন না, বরং ধন্য ধন্য করতে লাগলেন যে আমাকে এমন ভাবে অভিশাপ দিয়েছে, আহা যদি অভিশাপটা দিত এই এক্ষুনি তোমার মৃত্যু হোক, তাহলে আমি জীবনটাকে সার্থক করবার জন্য সময় পেতাম। আর এমন ভাবে মণিবর আমাকে অভিশাপ দিয়েছেন 7 দিন আমি এখনো বাঁচব। এই জন্য এটাই আমার চরম সৌভাগ্য। এই 7 দিন আমি কোন পথকে অবলম্বন করে অতিবাহিত করলে আমার মৃত্যুটা সার্থক মৃত্যু হবে। এই যে অভিশাপটা এলো জীবনে, তবে প্রশ্ন জানবো, পথ খুঁজতে হবে, কোন পথকে অবলম্বন করলে আমার এই মৃত্যুকে সার্থক মৃত্যু করতে হবে। সনাতন গোস্বামীর প্রশ্ন আর মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নের মধ্যে মিল রয়েছে। অথ পৃচ্ছামি সংসিদ্ধি যোগী নাম পরমং গুরু পুরুষস্য যৎকার্য প্রিয় মানুষ সর্বদা। অগণিত সমস্ত যোগীশ্বর গণের একমাত্র আচার্য হে গুরুদেব সুখদেব গোস্বামী পাদ, তোমার কাছে আমার একটাই প্রশ্ন। ওই যে ইহা নাহি জানে জীবের কইছে হিত হয়, আর পরীক্ষিত প্রশ্ন করছেন যে পুরুষস্য যৎকার্য প্রিয় মানুষের সর্বদা। এই যে একটা মানুষ একটা দিন চলে যাচ্ছে মানে মৃত্যু একদিন করে এগিয়ে আসছে, এটা তো মানতেই হবে। একটা করে পাতা ঝরে পড়ছে আমার পরমায়ু থেকে, একদিন বাস্তব সত্যটা এসে সামনে দাঁড়াবে, তখন আমি কি করব? এই জন্য মরণশীল মানুষের মৃত্যু এগিয়ে আসছে, এরকম মানুষের কর্তব্যটা কি কাজ করবে? জীবিকা নির্বাহ তো করতেই হবে, কিন্তু তার ফাঁকে এই দুর্লভ জন্মপ্রাপ্ত হয়েছে এবং মৃত্যু যে এগিয়ে আসছে, তাহলে কোন কর্মসাধনের দ্বারা মৃত্যুকে রোধ করা যাবে না, সফল করা যাবে, সার্থক করা যাবে। কেন? মৃত্যু একটা দরজা, এই দরজার 3টা দিক আছে, একটা নরকের দিক, একটা স্বর্গের দিক, আর একটা ভগবানের দিক। কর্মানুসারে জীব যে কোনো একটা দরজা দিয়ে গতিপ্রাপ্ত হবে। অসৎ কর্ম করলে সে নরকে যাবে, দরজাতে চলে গেল ওই দিকে। সৎ কর্ম করলে স্বর্গে যাবে, আর ভক্তি ধর্ম যদি আচরণ করে তাহলে শ্রী গোবিন্দের চরণে পৌঁছে যাবে। সেটা তো মৃত্যুকে অবলম্বন করে। এই জন্য মৃত্যু হচ্ছে দ্বার, এই দ্বারকে অতিক্রম করে যেতে হবে। তাই এই মরণশীল মানুষের জীবনের কর্তব্যটা কি, এটা কৃপা করে বলুন। তারপরে আবার প্রশ্ন করলেন, যা শ্রোতব্য মত যজ্ঞং যৎ কর্তব্যং নির্ভি প্রভু স্মর্তব্য ভজনীয়ং বা ব্রুহি
যদ্বা বিপর্যয়ম। এই যে শোনার জন্য কান পেয়েছি, ভগবান তো কানটা দিলেন, আর কানটা পেয়ে শুনতে আরম্ভ করলেন। কোনটা শুনতে হবে কোনটা হবে না এটা বিচার করলাম না। এই জন্য এগুলো জিজ্ঞাসা যে হে প্রভু, ভগবান যে আমাকে শোনার জন্য কান দিয়েছেন, যশ্রোতব্য মত, কি শ্রবণ করলে এই মানব জন্ম সার্থক হবে, কি শ্রবণ করলে এই ত্রিতাপ জ্বালা থেকে মুক্ত হওয়া যাবে, কি শ্রবণ করলে সর্বেন্দ্রিয়কে সার্থক করা যাবে, সেই শ্রবণীয় বিষয়টা কি বলুন। যদ জপ্যাং, আমরা তো জপ করছি, কি জপ করছি? সংসার 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 সংসার। এই সংসারের কথা ভাবতে ভাবতে বালিশে মাথা রাখি, আবার বালিশ থেকে যখন মাথাটা তুলি তখন এই সংসার 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 সংসার। এই সংসার সংসার জপ করতে করতে কি জীবনটা যাবে? জন্ম জন্মান্তর ধরে শুধু সংসার সংসারে জপ করব? না, জপ করার জন্য স্বতন্ত্র কিছু আছে, যদি থাকে তাহলে সেটি বলুন। যৎ জপ্যং যৎ কর্তব্যং, এবং এমন কোন কি স্বতন্ত্র কর্তব্য আছে? হ্যাঁ, জাগতিক কর্ম আমি সব পালন করছি। এই যে বর্ণ এবং আশ্রম, এই বর্ণচিত কর্তব্য আর আশ্রমচিত কর্তব্য, যেমন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারটি বর্ণের কর্তব্য বেদ বলে দিয়েছে, এবং ব্রহ্মচারী গারস্থ বানপ্রস্থী এবং সন্ন্যাস এদেরও কর্তব্য শাস্ত্র বলে দিয়েছে। তা এই সমস্ত কর্তব্য পালন করা কি শেষ কথা? না, অন্য কোন কর্তব্য আছে যে কর্তব্য পালন করলে এগুলো না করলেও চলে? যদি থাকে যৎ কর্তব্য, সেটি আপনি কৃপা করে বলুন। যৎ স্মর্তব্য, আর এই যে মনটা পেয়েছি স্মরণ করবার জন্য, কাকে স্মরণ করবো সর্বক্ষণ? আর সর্ব ইন্দ্রিয় পেয়েছি ভজনীয়ম, তো যৎ ভজনীয়ম, ভজন শব্দের সেবা, তো কাকে সেবা করবার জন্য এই সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি পেয়েছি? ব্রহি, কৃপা করে বলুন প্রভু। আর এর বিপরীতে কি আছে? কি শুনলে জীবন বরবাদ হবে, কোন কর্তব্য করলে জীবন নষ্ট হয়ে যাবে, সেটাও বিস্তারিত ভাবে বলুন। এই প্রশ্ন থেকেই তো সবকিছু। জীবনে যদি প্রশ্ন না জাগে, তার ভজন সাধনে অগ্রগতিও জাগবে না। এইবার মহাপ্রভু তখন উত্তর দিতে শুরু করলেন। প্রভু কহে, কৃষ্ণ কৃপা তোমাতে পূর্ণ হয়, সব তত্ত্ব জানো তোমার নাই তাপত্রয়। সর্বান্তর্যামী ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু, তিনি তো জানেন এটা সনাতনের প্রশ্ন নয়। সনাতনের হৃদয় কাঁদছে কেন? না, প্রশ্ন করতে ভুলে গিয়েছে এমন মায়ার দ্বারা আবৃত চিত্ত অসংখ্য কোটি কোটি জীব। তাদের উপকারের জন্যই, তাদের প্রতিনিধি হয়ে যেন একেবারে অজ্ঞান অচেতন মায়াবদ্ধ মায়াবৃত চিত্ত জীবের প্রতিনিধি হয়ে প্রশ্ন করছে। তা প্রভু তিনি তো সর্বান্তর্যামী, তিনি তো সবই জানেন। তাই বলছেন, দেখো আমি তো জানি, তুমি তো নিত্য মুক্ত জীব, তোমার আবার তাপত্রয় কি? কৃষ্ণ শক্তি ধরো তুমি, জানো তত্ত্বভাব, জানে যাধ্য লাগে পোষে সাধুর স্বভাব। তুমি কৃষ্ণ শক্তি ধরো। কৃষ্ণ শক্তি শব্দের অর্থ হচ্ছে কৃষ্ণ কৃপা শক্তি তোমাতে রয়েছে। কেন না, কৃষ্ণের কৃপা না হলে কৃষ্ণ তত্ত্ব অবহিত হওয়া যায়। নয়মাত্মা প্রবচনেন লভ্য
ন মেধয়া বহুশ্রুতেন বা যমে বৈশ তেনৈব বিপ্রেতে তনুস্বাম। উপনিষদ বলছেন কঠোর তপস্যা, ব্রত, ভজন, সাধন, জপ, ধ্যান, বেদ পাঠ, দান, ব্রতের দ্বারা কখনো ভগবানকে জানা যায় না। কিভাবে জানা যায়? ভক্তের প্রেম ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে ভগবান যদি কৃপা করে কাউকে ধরা না দেন, নিজের তত্ত্ববস্তু কারো অন্তঃকরণে যদি উদয় করিয়ে না দেন, তাহলে কোনোদিনই জানা যায় না। এই জন্য কৃষ্ণ শক্তি ধর মানে হচ্ছে কৃষ্ণ কৃপা করে তোমার অন্তরে বিরাজ করছেন। এই জন্য তুমি সবই জানো সনাতন, তবু তুমি কেন জিজ্ঞাসা করছো আমাকে? না, অনেক সময় কি হয়, একটা সন্দেহ থাকে, আমি তো জানি, কিন্তু আমার জানা বিষয়টা 10 জনকে একটু জিজ্ঞাসা করবো। সবাই যদি বলে না ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, তখন আমার জানাটা যে একেবারে 16 আনা অভ্রান্ত, এই বিশ্বাসটা স্থির হয়ে যাবে। এই জন্য যারা প্রকৃত সাধু কিনা, তারা নিজের জানা বস্তুটাও আবার 2-4 জন সাধুর কাছে জিজ্ঞাসা করে। তা তুমি জানো যে আমি কি? জানো না, তবু তোমার জানাটা সঠিক কিনা এটা তুমি নিশ্চিত হওয়ার জন্য আমাকে প্রশ্ন করছো। তুমি কি জানো না দুঃখ কেন, জীবের দুঃখের কারণ কি? তবু জিজ্ঞাসা করছো তোমার জানাটা সঠিক কিনা। তুমি কি জানো না জীবের হিত হয় কি করে? তবু তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করছো কেন? এটা প্রকৃত সাধুরই স্বভাব। ওই দেখো সাধুগণ কি বলেন, স্বধর্ম সববোধায় যেষাং নির্বন্ধিনী মতি অচিরাদেব সর্বার্থ সিদ্ধত সমবেক্ষিত। সৎ ধর্ম অববোধায় যেষাং নির্বন্ধিনী মতি, অর্থাৎ ধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব সাধুগুরু বৈষ্ণবের কৃপাতে যিনি সম্যকভাবে সর্বান্তঃকরণে পরিপূর্ণভাবে অনুভব করেছেন, তবুও তিনি কখনো কখনো কারো কাছে আবার জিজ্ঞাসু হন যে তার জ্ঞানটা যথার্থ কিনা। এটা শাস্ত্র ঘোষণা করে বলেছে, যোগ্য পাত্র হও তুমি ভক্তি প্রবর্তাইতে, ক্রমে সব তত্ত্ব শোনো কহিয়ে তোমাতে। সনাতন গোস্বামী বলছেন, প্রভু আমি সবই জানি সবই জানি সবই জানি, আমাকে বলার প্রয়োজন নাই। এই কথা তুমি আমার দিকে তাকিয়ে বলিও না। কেন? আমি শুধু তোমাকে প্রশ্ন করিনি, আমার পেছনের দিকে তাকাও। পেছনের দিকে গোটা পৃথিবীর অনন্ত কোটি মায়া অপহৃত চিত্ত অজ্ঞান জীব দাঁড়িয়ে আছে। কাজে এই প্রশ্নটা তাদের প্রশ্ন, কিন্তু আমি উপলক্ষ। তুমি যদি বলো তুমি সবই জানো, তোমাকে বলার প্রয়োজন নাই, তাহলে এই যে আমার পেছনে অনন্ত কোটি পৃথিবীর মায়া অপহৃত চিত্ত জীবগণ পড়ে আছে, ধুকছে, তারা প্রশ্ন করতেও ভুলে গেছে, কি ব্যারাম তারা জানাতেও ভুলে গেছে। তো তাদের উদ্ধার হবে না প্রভু। এই জন্য তুমি আমার স্তুতি উন্নতি করছো, অত্যন্ত স্নেহ ভালোবেসে করো, কিন্তু আমি যা প্রশ্ন করেছি সে প্রশ্নের যথার্থ উত্তর তোমাকে দিতেই হবে। মহাপ্রভু হাসছেন, যোগ্য পাত্র হও তুমি ভক্তি প্রবর্তাইতে, ক্রমে সব তত্ত্ব শোনো কহিয়ে তোমাতে। হ্যাঁ সনাতন, তুমি যে প্রশ্ন করেছো কি উদ্দেশ্যে আমি বুঝেছি। এই প্রশ্নটা তোমার নিজস্ব প্রশ্ন নয়, আমার নিজস্ব। কি নিজস্ব? তোমার স্বার্থ হচ্ছে যাতে এই অজ্ঞান অন্ধকারে নিমজ্জিত জীব একটা প্রদীপ হাতে পায়, এটাই তোমার স্বার্থ। এই জন্য আমাকে আমার উত্তরও দিতে হবে। আর এই উত্তরগুলোকে ঠিক যথার্থ হৃদয়ঙ্গম করার যোগ্যতা
এই মুহূর্তে একমাত্র তোমারই আছে। তুমি আগে হৃদয়ঙ্গম করবে, বিচার করবে, তারপরে তোমার পেছনে যে অজ্ঞান জীব তাদেরকে তুমি ক্রমে ক্রমে এই জ্ঞানটি প্রদান করে তাদেরকেও তুমি ভক্তির পথে টেনে তুলবেই তুলবে। কেননা তোমাতে এই যোগ্যতাটা আমি রেখেছি। যোগ্য পাত্র হও তুমি ভক্তি প্রবাদ পাইতে, ক্রমে সর্বতত্ত্ব শোনো কহিয়ে তোমাতে। মহাপ্রভু যে সনাতন গোস্বামী পাদকে নিয়ে কিছু স্বপ্ন দেখেছেন, এটা ধরা পড়ে গেল কখন না, যখন মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করে শ্রীক্ষেত্রে থাকলেন এবং এই কাশীধামেতে সনাতনকে শক্তি সঞ্চার করলেন, কৃপা করলেন, শিক্ষা দিলেন, বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে সনাতন গোস্বামী পাদ মহাপ্রভুর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে লাগলেন। লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার আর ভক্তি সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত গ্রন্থ এবং তার প্রচার। একবার খুব ইচ্ছা হলো সনাতন গোস্বামী যে মহাপ্রভু বনপথে এসেছিলেন বৃন্দাবন, খুব সুখ পেয়েছিলেন, ওই পথ দিয়ে আমিও যাই ইয়েতে শ্রীক্ষেত্রে। ঝাড়িখণ্ডের পথ দিয়ে ওই বনপথে আসতে আসতে কিনা দূষিত জল পান করে দূষিত পরিবেশের মধ্য দিয়ে আসতে আসতে সারা শরীর চর্মরোগ হয়ে গেল। কঠিন একবারে দুর্গন্ধ পাছড়া, মুখ ঝরে, আর খুব চুলকায়, খুব যন্ত্রণা, কষ্ট হয়, কারো কাছে যেতে মন হয় না। কিন্তু মহাপ্রভু বারবার আলিঙ্গন করছে আর সেই চর্মরোগের রস, রক্ত, পুঁজ মহাপ্রভুর গায়ে লাগছে। সনাতন গোস্বামী পাদ দেখলেন যে এটা কি হলো। আবার প্রভুর কাছে বিদায় চাইলেও তিনি বিদায়ও দিচ্ছেন না। তুমি এসেছো দাদা, এই সামনে রথযাত্রা, এই রথযাত্রা দিকে তবে তুমি যাবে। সনাতন গোস্বামী পাদ দেখলেন এটা তো সহ্য হচ্ছে না আমার। প্রত্যেক দিন প্রভু এই সিদ্ধ বকুলে থাকেন সনাতন গোস্বামী হরিদাস ঠাকুরের কাছে, আর মহাপ্রভু প্রত্যেক দিন আসেন, এসে আগে বুকের মধ্যে যাত্রী জড়িয়ে ধরেন সনাতন। শেষে সনাতন সিদ্ধান্ত নিলেন যে এই শরীরটা রাখবো না। তাই কিভাবে শরীরটাকে পাত করব? নয়, রথযাত্রায় রথ চলবে, রথের আগে আগে সচল জগন্নাথ আমার গৌর নাচবে, আর রথের মধ্যে অচল জগন্নাথ থাকবে। তো জগন্নাথকে দর্শন করতে করতে আর মহাপ্রভুকে দর্শন করতে করতে দ্রুত গতিতে ঘড় ঘড় করে যখন রথ চলবে, তখন ওই রথের তলায় আমি হা গৌর হা গৌর বলি। এই ছকটা কষে নিশ্চিত আছে সনাতন গোস্বামী। একদিন তখন হরিদাসের সিদ্ধ বকুলি এসে মহাপ্রভু কথায় কথায় বলছেন, সনাতন দেহ ত্যাগে কৃষ্ণ না পাইয়ে পাইয়ে ভজনে, কৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায় নাহি ভক্তি বিনে। তুমি আত্মহত্যা করার সংকল্প নিয়েছ রথের চাকার তলায়, ওটা দেহটাকে তোমার এই শরীরের দ্বারা আমার এখনো অসমাপ্ত প্রচুর কাজ বাকি রয়েছে, যা আমার হতেও হবে না, একমাত্র তোমার দ্বারাই হবে। তো সেই কার্য আমি সমাধান করার জন্য অপেক্ষা করছি। আর তোমার তো দেহ নয়, যে যদি নিজের জিনিসকে নষ্ট করে কেউ কিছু বলবার থাকে না, কিন্তু তুমি না আমাকে আত্মসমর্পণ করেছো। তো যখন আত্মসমর্পণ করেছে তখন শরীরটাকে বাদ দিয়ে কি করেছো? না প্রভু, তাহলে সেই শরীরে ঘা থাক, নোংরা থাক, যাই থাকুক, সব আমার রয়েছে। হরিদাস ঠাকুর কাঁদতে লাগলেন, প্রভু সনাতনকে তুমি এত কৃপা করে দিয়েছ যে সনাতনের দেহের দ্বারা তোমার অসমাপ্ত কার্য সাধন করতে চাও। আমার দ্বারা হলো না কিছু, আমি তোমার কোন সেবায় লাগলাম না। কাঁদতে লাগলেন। মহাপ্রভু এসে
বলে না না, তোমার দ্বারা আমি অনেক সাধন করেছি, এই জন্য তুমিও আমারই জন রয়েছে। তা এই লীলাতে জানা গেল যে মহাপ্রভুর কত প্রিয় ভক্ত হচ্ছেন এই সনাতন গোস্বামী পাদ। এই জন্য তিনি সর্বজ্ঞ শিরোমণি। ক্রমে সব তত্ত্ব শোনো কহিয়ে তোমাতে, তোমার কাছে আমি বলছি, তোমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে কে আমি। এই কে আমির উত্তর শোনো। সনাতন জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস, কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ। অর্থাৎ এই যে আমি 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 বলি, এই আমিটা একটা চেতন তত্ত্ব, দেহের মধ্যে থাকে, আর ওই দেহ থেকে বেরিয়ে চলে যায়, তখন তাকে মরা বলা হয়। যে দেহের মধ্যে যে চেতন সত্তাটি থাকে তার স্বরূপটাই হচ্ছে কি জানো? সে হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের চিরকালের জন্য দাস। অর্থাৎ প্রত্যেকটা জীবের অন্তরে যে জীবাত্মা আছে, এই জীবাত্মার স্বরূপটা কি না আমরা জানি বা না জানি, বুঝি বা না বুঝি, চিরকাল আমরা কৃষ্ণেরই দাস। কৃষ্ণ আমার আর আমি কৃষ্ণের, কৃষ্ণ আমার প্রভু, আমি তার একমাত্র সেবক। জীবাত্মার মধ্যে অনাদি অনন্তকাল থেকে কৃষ্ণের দাস্যবৃত্তি সম্পন্ন একটি চেতন সত্তা রয়েছে। এই জীব কত বড়, এটা এই সত্তাটা বলে ওটা খুব সূক্ষ্ম। কত সূক্ষ্ম? কেশাগ্র শতেক ভাগ 50% করি, তা সমসূক্ষ্ম জীবের স্বরূপ বিচারি। ভগবান হচ্ছেন ভূমা চৈতন্য আর জীব হচ্ছে অনু চৈতন্য। ভূমা অনেক, ভগবান অনেক বড়, আর জীব হচ্ছে ক্ষুদ্রতম। কেমন ক্ষুদ্র না? কেশাগ্র শতেক ভাগ, একটা কেশের ডগা, ছোট্ট কাঁচি দিয়ে দেখা যায় না, এরকম একটা ডগা কেটে নিলাম, তাকে যদি অত্যাধুনিক যন্ত্রের দ্বারা 100 ভাগ করা হয়, তাহলে যে একটা ভাগ থাকে ওটা আর চোখে দেখা যাবে না। তাকেও যদি আবার 100 ভাগ করা হয়, তাহলে যে ধারণাতীত সূক্ষ্মতম বস্তু থাকে, ঠিক অতটুকুনি চেতন সত্তা, যাকে জীবাত্মা বলা হয়, ওই মশার মধ্যেও বা মশার চাইতে ক্ষুদ্রতম জীবের মধ্যে, হাতির মধ্যে, সবার মধ্যে ওই একই আত্মাই বিরাজ করে। সেই আত্মা হচ্ছে নিত্য বস্তু। ভগবান যেমন নিত্য ছিলেন, আছেন, থাকবেন, তেমনি জীবাত্মাও আছে, থাকবে এবং ছিল। কেশাগ্র শতেক ভাগ 50% করি, তা সমসূক্ষ্ম জীবের স্বরূপ বিচারি। এই জীবাত্মার মৃত্যু নেই, মৃত্যুটা হয় জীব দেহের। দেহটা মরে, কিন্তু আত্মা মরে না। বুঝলে সনাতন? যদি বলো যে প্রভু তুমি বলছে, তোমার কথা মানবো কেন? বলে আমার কথা নয়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন সাংখ্যযোগে 2য় অধ্যায় গীতায়, ন জায়তে মৃয়তে বা কদাচিৎ নয়ং ভূত্বা ভবিতা বা না ভূয় অজ নিত্য শাশ্বত অয়ং পুরাণ ন উন্নতে উন্নমানে শরীরে। শোনো অর্জুন, ন জায়তে মৃয়তে বা কদাচিৎ, আত্মার জন্ম নাই এবং মৃত্যুও নেই। জন্ম এবং মৃত্যু হয় দেহের, এবং আত্মা হচ্ছে অজর, জন্মরহিত, নিত্য, এবং ছিল, আছেন, থাকবেন। এবং পরিবর্তন হয়, আত্মার পরিবর্তন হয় না, দেহের পরিবর্তন হয়। আত্মা কিন্তু একই থাকে। কেমন থাকে না? সনাতন এই দেখো কৃষ্ণ বললেন অর্জুনকে, দেহিন অস্মিন যথা
দেহে কৌমারং যৌবনং জরা তথা দেহান্তর প্রাপ্তি ধীরস্তত্র ন মুচ্ছতি। দেহীন দেহধারী জীব, দেখুন যখন আমি যেদিন মায়ের পেটের থেকে পড়েছিলাম তখন আমার সাইজটা কতটুকু ছিল, আজ এখন কি মিলবে? আমি কি তাহলে আলাদা? মায়ের পেটের সময় যেটা আর এখনকার আমি কি আলাদা? আমি কিন্তু আলাদা, আলাদা, দেহটা আলাদা আলাদা হচ্ছে। তাই যেমন দেহের বাল্য অবস্থা আসে, পৌগণ্ড অবস্থা আসে, কৈশোর অবস্থা আসে, যৌবন অবস্থা আসে, বার্ধক্য অবস্থা আসে, তারপরে আসে বৃদ্ধ অবস্থা। কিন্তু এটা দেহের পরিবর্তন হয়, লোকটা একই থাকে। আধার কার্ড গুলো পাল্টায় না, নামটাও পাল্টায় না, তার ভূমিকাও পাল্টায় না, চেহারা পাল্টে গেছে। 18 বছর বয়সের সঙ্গে 88 বছর বয়সের আর কোনো মিল নাই, কিন্তু লোকটা কি আলাদা হয়ে গিয়েছে? তা হয় না। দেহের পরিবর্তন হয় কিন্তু আত্মা অবিকৃতই থাকে। এটার আর মৃত্যু তত্ত্বটা কি? বাসাংশি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরপরাণি তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণা নানি সংজ্ঞাতি নবানি দেহি। সনাতন মৃত্যুর রহস্যটা কি জানো? যেন মানুষ একটা বস্ত্র ব্যবহার করতে করতে যখন ছিটতে ছিটতে এমন হয়ে গেল, জরাজীর্ণ হয়ে গেল, আর পরা যাবে না, তখন যতই ভালো হোক সেটাকে ত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরে। লোকটা কিন্তু ঠিক থাকে, কাপড়টা পাল্টে গেল কিন্তু লোকটা পাল্টালো, লোকটা ঠিকই থাকে। তেমনি আত্মা, এই দেহটা যখন জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে তখন তার কর্মফল ভোগের ক্ষমতা থাকে না, তখন আত্মা দেহটাকে ত্যাগ করে। সেটাকেই তুমি আমি সবাই মৃত্যু বলি। যেমন জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ হয়। সনাতন গোস্বামীপাদ বলছেন, দাঁড়াও প্রভু, এখানে আমার একটা প্রশ্ন আছে। কি বলে, বস্ত্রটা যখন একেবারে জীর্ণ হয়ে গেল তখনই তো ত্যাগ করা হয়, কিন্তু 18 বছর বয়সে কেউ মরছে না, 12 বছর বয়সে মরছে না, 5 বছর বয়সে মরছে না, তো তার শরীরটা তো জরাজীর্ণ হয়নি, তাহলে যে মরছে কেন? মহাপ্রভু হেসে বলছে, ঠিক, এটা তোমার প্রশ্নই বটে, কিন্তু জীর্ণ শব্দের তাৎপর্যটা তুমি দেখো। জীর্ণ মানে ছেঁড়া ফাটা নয়, ব্যবহারের অযোগ্য যখন হয়। তো কর্মফল বিচারে কোন জীবের দেহটা 5 বছরের পরে তার কর্মফল শেষ হয়ে গিয়েছে, ওটা আর আত্মার কাছে ব্যবহারযোগ্য থাকে না। বাইরের দৃষ্টিতে ওটা ডিটল একবারে সুস্থ টনটনে আছে, কিন্তু কর্মফলের বিচারে ওটা জীর্ণ হয়ে গেছে। আত্মা তখন ওটাকে আর ব্যবহার করতে চায় না, ব্যবহার করে না, তখন ওটাকেই পরিত্যাগ করে। তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণাতি সংজাতি নবানি দেহি। তা সেই কৃষ্ণ হচ্ছে, কৃষ্ণের দাস হচ্ছে জীব। আমরা মায়ার দাস হয়ে গিয়ে এখন কর্মবন্ধনে সব আত্মবিস্মৃত হয়ে রয়েছি। সঙ্গ প্রভাব, মায়া বন বহ বিহারিণী। সে একটা গল্প বলি না, যে একটা বনের মধ্যে একটা একপাল হরিণ যাচ্ছে, সবার পিছনে একটা মা হরিণী আছে, তার 2 দিন আগে বাচ্চা হয়ে মারা গেছে, স্তনে দুধ আছে, বাচ্চা নেই, মনে একটা ব্যথা আর দুধেরও একটা যন্ত্রণা, সবার পিছনে পিছনে যাচ্ছে। যেতে যেতে হঠাৎ কই কই শব্দ কানে এসছে, তাদের একটা বাচ্চার চিৎকার। ওইদিকে গিয়েছে, দেখছে কি না একটা বাঘিনী, সে একটা সদ্য বাচ্চা প্রসব করে জল পান করতে গিয়ে খাদের মধ্যে পড়ে শেষ হয়ে গেছে। বাচ্চাটার চোখও ফোটে না, ওইখানে নড়ছে। তো বাচ্চাটার মা নেই,
আর হরিণীটার বাচ্চা নেই। প্রাণী জীব জগতের একটা অদ্ভুত মায়া, আমরা নিজেরাও দেখেছি। তার মায়া এসে গেল, তখন ওই বাঘের বাচ্চাটাকে নিয়ে ওইখানে বসে পড়লো, এমন ভাবে বসে পড়লো, তখন ও ভাবছে, তো চোখ ফুটে নিয়ে ভাবছে আমার মাই বোধ হয়। তখন খুঁজছে, কি খুঁজছে, স্তনটা কোথায়। স্তনটা পেয়েছে, তখন স্তন পান করতে শুরু করল। হরিণীটা কিন্তু দল ছেড়ে দিল, ওই বাচ্চাটাকে নিয়ে ক্রমে ক্রমে আস্তে আস্তে চোখ ফুটলো, বড় হতে লাগলো। হতে হতে এক সময় দুধ ছাড়লো, কিন্তু দুধ ছাড়লে কি হবে, ওই হরিণের সঙ্গ করতে করতে ওর স্বরূপ জ্ঞান ভুল হয়ে গেল। ও ভাবলো আমিও হরিণ, তখন গাছের পাতা খেতে শিখলো, চেহারা নাদুস নুদুস, বেশ হরিণীর সঙ্গেই ছোটে থাকে, ওই রকমই স্বভাব প্রাপ্ত হয়ে গেল, যুবক হয়ে গিয়েছে। দৈবক্রমে অন্য একটা বনের থেকে বাঘ শিকার করতে এসে হরিণটাকে দেখেই তাকে ধাওয়া করেছে। তার সঙ্গে সঙ্গে ওই বাঘটাও দৌড়াচ্ছে ভয়ে। কেন? সে জানে যে আমাকে খেয়ে ফেলবে। এই বাঘটা দেখছে আরে হরিণটা নয় আমার ভয় পালাচ্ছে, পালানো এই বেটা আমার চাইতে গাছটা গোটটা মোটা তাজা চেহারা, এই বেটা আমাকে দেখে পালাই। বাঘকে দেখে তো বাঘ পালাবে না, তাহলে কিছু একটা রহস্য আছে। তখন ওই হরিণ ধরাটা ছেড়ে দিয়ে ওকেই ধরে ফেলেছে। আরো তো ছটফট করছে এর থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। তখন এক ধমক দিয়ে বলছে, দাঁড়া মূর্খ, তুমি আমায় খেয়ে ফেলবে, আমি তোকে খাবো কেন গাধা? বাঘ কখনো বাঘের মাংস খায় না। কিন্তু বলতো তুই আমাকে দেখে ভয় পাচ্ছিস, তুই আমার স্বজাতি, এই হরিণের পেছনে দৌড়াচ্ছিস, হরিণ আমাদের খাদ্য। যতই বলছে ওকে তোর মাথায় ঢুকছে না। ও ভাবছে আমি তো হরিণ, আমি তো ঘাস খাই, পাতা খাই, কি বলছে কি, আমি কেন মাংস খেতে যাব? বাঘটা দেখলো রে, এই হরিণের সঙ্গ করতে করতে শৈশব থেকে এর স্বরূপের জ্ঞানটা হারিয়ে গেছে। যতক্ষণ স্বরূপের জ্ঞান ভেতরে উদয় না হবে, ততক্ষণ স্বরূপের জাগরণ হবে না। তাহলে সেটা জাগাতে হবে কি করে? চল তো চল। ওকে ধরে নিয়ে চলে গিয়েছে, গিয়ে একটা ছোট্ট জলের ডোবা, পরিষ্কার জল। এইবার জলের ধারে দাঁড়িয়ে বলছে, দেখতো চেহারা, আমার চেহারা তো আর চেহারা দেখতো একরকম কিনা, আমারও দেখ শিং নাই, তোরও নাই, আমার চ্যাপটা নাক চ্যাপটা মুখ, তোরও তাই, আমার ডোরা ডোরা দেখ, তোরও তাই, একবার মিলিয়ে দেখ। আত্মসাক্ষাৎকার দেখছে, তাই তো তাই তো তাই তো, দেখতে 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 ও যে সত্যি সত্যি হরিণ নয়, ও যে ব্যাঘ্র। এতদিন পরে ওর গলাতে, কণ্ঠের মধ্যে বাঘের গর্জনটা হুঙ্কার করে উঠল। তখন এই বাঘটা বললে, তাহলে বুঝতে পারলি তুই হরিণ নয়, ব্যাঘ্র। তখন সে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হল, ব্যাঘ্রের স্বভাব নিয়ে সেও তখন ছুটতে লাগলো। মহাজন বলছেন এটা তো গল্প, তার মধ্যে সিদ্ধান্তটা কি না, জীব যে কৃষ্ণদাস অর্থাৎ বাঘের বাচ্চা সে। কিন্তু এই যে দৈবী মায়া, ভগবানের বহিরঙ্গা প্রকৃতি, এই মায়ার বৈশিষ্ট্যকে না ভগবান নিজেই স্বীকার করেছেন, দৈবী ইচ্ছেসা গুণময়ী মম মায়া দূরত্বয়া। মায়াটা আমারই, কিন্তু ভয়ঙ্কর দৈবী, নাচায় সবাইকে, আর একে অতিক্রম করা বড় কঠিন। দেবর্ষী নারদ, দেবী ভাগবতে রয়েছে, দেবর্ষী নারদ একবার ভগবানকে বলছেন, ও প্রভু কি বলো তোমার মায়া 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 মায়া, আমি কি তোমার মায়া ফেয়া মানি না, মানো না, না তোমার আমার মায়া কি গো, কোনদিন তোমার মায়া প্রভাব আমি বুঝতেই পারলাম না। ঠিক আছে, যদি কোনদিন হয় তাহলে তোমাকে বুঝাবো, চলো চলো চলো। এই বলে একটা বনের মধ্যে প্রবেশ করে বনের অপূর্ব শোভা দর্শন করছে।
করতে করতে ভগবান অত্যন্ত পিপাসার্থ বলছে, নারদ ভীষণ জল তেষ্টা পেয়ে গেল, একটু দেখো না কোথাও জল আছে কিনা, দেখো না। হ্যাঁ প্রভু, দাঁড়ো দাঁড়ো, কোনো চিন্তা করো না, এক্ষুনি জল নিয়ে আসছে। সাধু তো লোটা কম্বল তো থাকবেই, জলের লোটাটা নিয়ে জল খুঁজতে খুঁজতে একটু এগিয়ে গিয়ে দেখছি, আরে একেবারে একটা যেন কাঁচের ফ্রেমে বাঁধানো আয়নার মতো, সোনার ফ্রেমে বাঁধানো আয়নার মতো একটা সুন্দর জলাশয়, চারদিকে চারটা ঘাট, আর কত টাটকা পদ্ম ফুলের গন্ধ মম করছে, আর কত জলচর পাখি, আর জল নয় কাঁচের মতো অনেক স্বচ্ছ একেবারে, আর অমৃত মনে হচ্ছে। একটা ঘাটে নেমে যেই ঘুটি ভরে জল তুলেছে, তুলে পেছনে তাকিয়ে দেখছি এক দিব্য রূপা রমণী হাতে একটা মালা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই দাঁড়াও, এই মালাটা তোমাকে দেবো গলায়, তোমার সঙ্গে আমার মালা বদল। হকচকিয়ে গেছে নারদ, কে দেবী বলে, এই পুকুরটা আমার, আমি এই পুষ্করিণীর অধিদেবী, আমার প্রতি বর আছে যে এই পুষ্কর এই সরোবরের জল কোনোদিন কেউ নিয়ে নেবার জন্য পাত্র নেবে, সে আমার বর হবে, এটা আমার প্রতিজ্ঞা আছে। এতদিন পর্যন্ত এইখানে কেউ জল নিতে আসেনি, তুমিই প্রথম এলে, এই জন্য তুমি আমার স্বামী হলে। আরে না না না, দেখছো না আমি তো বাবাজি, এইসব কি করছো তুমি? যে মালাটা পরিয়ে দিলি, সঙ্গে সঙ্গে মোহগ্রস্ত হয়ে গেল, হাত ধরে নিয়ে চলল। নিকটে তার বিশাল রাজপ্রাসাদ, আর সেই রাজপ্রাসাদে ভোগ বিলাসের উপকরণের খামতি নেই, সেখানেই থাকে। সেই রমণীর সঙ্গ করতে করতে তার একটি অপূর্ব সন্তান হয়ে গেল। কি তার রূপ, আর একেবারে পোষা পাখির মতো মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে। নারদ তো বেভুল হয়ে গিয়েছে। একদিন দৈবক্রমে সর্পাঘাতে তার মৃত্যু হয়ে গেল। ছেলেটা মারা গিয়েছে, তো এত বেশি ভালোবেসে ফেলেছিল ছেলেটাকে, তো মরা ছেলেটার পা ধরে হাও হাও করে নারদ কাঁদছে আর ধুলায় ছটপট করছে। হে পুত্র, হে পুত্র, হয় তুমি আবার ফিরে এসো, না হয় আমাকে নিয়ে চলো, তুমি যেখানে গিয়েছো সেখানে আমাকেই নিয়ে চলো, আর নাহলে তুমি আবার এই দেহে ফিরে এসো, ফিরে এসো, হা পুত্র বলে এইভাবে কাঁদছে। তখন শ্রী গোবিন্দ এসে বলছে, ও নারদ, আরে পিপাসায় আমার কণ্ঠ শুকিয়ে যাচ্ছে, জল দেবে না? নারদ চমকে উঠে দেখছে, কি কোথায় সে মরা ছেলেটা, আর কোথায় রাজপ্রসাদ, আর কোথায় সে আমার সহধর্মিনী? আমি বিয়ে করলাম, পুত্র হয়ে গেল, পুত্র শোকে কি কষ্ট। তখন লজ্জায় মুখখানা লাল হয়ে গেল, চরণে পড়ে বললেন, আর কোনোদিন জানতে চাইবো না প্রভু, তোমার মায়া যে কি সেটা দেখলাম। তা এই যে ভগবানের দৈবী মায়া, শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, চৈতন্য মহাপ্রভু বলছেন যে বর্তমানে কি হচ্ছে, ব্যারামের চিকিৎসা হয়, ব্যারামের কারণের চিকিৎসা হয় না। মানুষের জীবনে দুঃখ কেন, দুঃখ দূর করা হচ্ছে, আবার দুঃখ এসছে। দুঃখ যে কারণে আসছে সে কারণটাকে দূর তো কেউ করছে না। তা সেই দুঃখের কারণটা শোনো, কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ, অতএব মায়া তারে দেয় সংসার আদি দুঃখ। জীবের কৃষ্ণ বিস্মৃতি হচ্ছে একমাত্র দুঃখের কারণ। এইবার কিভাবে জীবকে দুঃখী করছে কৃষ্ণ বিস্মৃতি, এবং তার বিস্তৃত আলোচনা আগামীকাল আবার আমরা শ্রীমন মহাপ্রভুর কৃপায় শ্রবণ কীর্তন করব। এখনকার মতো আমাদের ছোটতম শিক্ষা প্রসঙ্গ এখানেই বিশ্রাম লাভ করছে। নিতাই বাবা, একটু সবাই ইতস্ত হয়ে গেছে, পাঠ হবে কিনা আগামী দিন, আগামী 5 দিন এটা ইতস্তত হয়ে গেছে, একটু বলে দিন। এইভাবেই আমরা 5 দিন সংকল্পিত যেটা ভাগবত আমরা শ্রবণ। হ্যাঁ, আমাদের যেভাবে আজকে হলো এইভাবে প্রত্যেক দিনই ভাগবতী অনুষ্ঠান হবে। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে প্রসাদের নিমন্ত্রণটা